انتر لگ رہا ہے، غریب لگ رہا ہے، وہی آپ کی راتوں کی نیندیں بھی برباد کر سکتا ہے، وہی آپ کے ہوش اڑا سکتا ہے۔ ایسے ہی ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک بوڑھے شخص جو روز بازار جاتے اور لکڑیاں بیچ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ بازار جاتے، لکڑیاں لے کے، اور لکڑیاں وہاں پر فروخت کرتے، بیچتے، واپس آتے، آٹا، چاول، دال، جو بھی سامان لاتے، روز بناتے، روز کھاتے۔ لوگ انہیں غریب سمجھا کرتے تھے، ان کی عزت نہیں کرتے تھے۔ کوئی انہیں غریب کہتا تو کوئی فقیر کہتا، کوئی کچھ کہتا تو کوئی کچھ کہتا، تانے بھی سہا کرتے تھے لیکن اف بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کی رضا پر راضی رہتے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے، ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایک دن جنگل گئے، لکڑیاں کاٹیں، اور لکڑیاں کاٹنے کے بعد بازار چلے گئے لکڑیاں بیچنے کے لیے۔ اور کس کی زندگی تبدیل ہو جائے، کس کی زندگی بدل جائے، کسی کو نہیں پتا چلتا کہ آج کوئی ایک عام انسان ہے اور کل یہ کیا بننے والا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹیں اور کاٹنے کے بعد چلے گئے بازار میں لکڑیاں بیچ دی، اور لکڑیاں بیچنے کے بعد جو بھی رقم آئی، تھوڑے بہت پیسے ملے، گنتے ہوئے آ رہے تھے کہ سامنے دیکھا کہ ایک انسان اپنا ایک جانور بیچ رہا ہے، ایک گدھا بیچ رہا ہے، تو اس کی ایک ٹانگ بھی ٹوٹی تھی۔ اب ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی، کمزور سا گدھا کون لے لے گا، اور اس کی کوئی زیادہ قیمت بھی نہیں تھی۔ تو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ یہ گدھا کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا کہ میں اس کو بیچنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن بازار اسی لیے لے آیا کہ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت رقم اس کی مل جائے، ورنہ میں تو اسے کاٹ کر کتوں کو کھلانے والا تھا، کیونکہ اس نے پریشان کر لیا، صرف چارہ کھاتا ہے، کام کوئی نہیں کرتا۔ اس نے کہا کیسی بات کر رہا ہو، یہ لو ہمارے پاس جتنی رقم تھی سب دے دی، کہا رکھو اور یہ گدھا مجھے دے دو۔ کہا لے جاؤ، تم سے زیادہ بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ تم نے اپنی ساری رقم، سارے پیسے دے کے اور گدھا لے لیا، جس کا کوئی کام نہیں، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹی، یہ صحیح سے چل نہیں سکتا۔ اور بھی لوگ کھڑے تھے، تاجر تھے، سارے لوگ ہنسنے لگے اور اس کا مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو دیکھو، اب اس گدھے سے یہ تجارت کرے گا اور پیسے کمائے گا۔ لوگ ہنسی بنا رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں تھا، اس کو کوئی بھی اثر نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ بازار سے نکلا، راستہ اپنے گھر کا طے کیا، لیکن گدھے نے راستہ بدل دیا۔ گدھے نے راستہ بدلا تو اس نے سوچا ہو سکتا ہے دوسرے راستے سے چلے جائیں ہم لوگ، لیکن وہ راستہ تبدیل کرتا ہی چلا گیا۔ اب اس نے رسی پکڑی اور جہاں سے اس کے گھر کے لیے راستہ تھا ادھر کی طرف لے جاتا تو گدھا اپنے پیروں کو جما لیتا، اور آگے بڑھتا تو گدھا ساتھ ساتھ چلتا۔ اب یہ تھوڑی دور اور گیا، پھر اس نے گدھے کو موڑا گھر کی طرف، لیکن وہ نہیں مڑا۔ وہ جب گھر کی طرف مڑنے کی بات آتی تھی تو اپنے پیر جما لیتا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ آخرکار یہ گدھا لے کے جانا کہاں چاہتا ہے، جس کی قسمت میں، نصیب میں جو ہوتا ہے وہ اسے ملتا ہے۔ اب وہ گدھا جو تھا اس کو وہ چلنے لگا، اور یہ گدھے کے پیچھے پیچھے رسی پکڑے پکڑے چل رہا تھا۔ وہ ٹوٹے پھوٹے راستوں سے اور ایسے راستے کو اس نے انتخاب کیا، اس نے ایسے راستے کو چنا کہ جس راستے پر کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ سارے راستے ادھر ہی چھوٹ گئے، جو اس کے گھر کے لیے جاتا، جو اس کے گاؤں کے لیے جاتا، وہ سب پیچھے چھوٹ گئے۔ اب یہ اس راستے پر پڑ گیا۔ وہ بزرگ سا انسان تھا، تھوڑا سا گھبرایا اور سوچنے لگا کہ آخرکار یہ گدھا جا کہاں رہا ہے، کیا کہیں ایسی جگہ تو لے جا کے مجھے نہیں پھنسائے گا کہ جہاں سے میری زندگی کا آخری دن ہو۔ عجیب عجیب طریقے کی باتیں سوچ رہا تھا۔ وہ موڑ رہا تھا، گدھا نہیں مڑ رہا تھا۔ اب وہ اس کے ساتھ چلتا رہا اور چلتا رہا اور کافی آگے نکل گیا۔ وہ ایسے پہاڑیوں سے اور ایسے جنگل سے لے کے گیا۔ حالانکہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو بھی عقل ہوتی ہے۔ آپ شروع سے بچپن سے لے کر کسی جانور کو پالیں، وہ آپ کی بات بھی سنے گا، آپ کی بات مانے گا بھی، آپ کی بولی سنے گا بھی، آپ جو کہو گے وہ اس کو سمجھے گا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی یہ عقل رکھی ہے کہ وہ آپ کی باتوں کو سن کر آپ جیسا کہیں ویسا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس بزرگ، اس بوڑھے شخص کی زندگی میں خوشیاں اتاری کہ اسے ابھی تک پتا نہیں تھا کہ ابھی ہونے والا کیا ہے۔ یہ گدھے کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، بھیانک جنگلوں سے لے کر
भयानक पहाड़ों के दरमियान से लेकर एक ऐसी जगह पर पहुंचा, एक सुरंग जैसी थी, वहां पर जाकर और गधा रुक गया। अब ये सोचने लगा कि आखिरकार इस जगह पर ये क्यों लाया है। वो इधर उधर देखने लगा और उसने थोड़ा बहुत वहां पर जो जाला वाला था वो हटाया। हटाने के बाद देखा तो अंदर से कुछ चीजें चमक रही थी। अब गधा तो अंदर नहीं गया, गधा वहीं पर खड़ा रहा। गधे को इसने वहीं पर रोका और ये अंदर की ओर दाखिल हो गया कि देखें तो सही, इतनी दूर जब आए हैं तो देखें अंदर ये चमक क्या चीज रही है। जैसे ही थोड़ा सा अंदर उसके गया तो क्या देखता है कि सूरज की रोशनी उन चीजों पर पड़ रही है। वो सोने की, खालिस सोने की चीजें हैं और बहुत तेजी के साथ वो चमक रही हैं। इसने देखा और देखने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचा और कहा, मैं तो इस जगह आ गया हूं कि मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता कि मुझे ये सोना मिल जाएगा और मैं ऐसी जगह आ जाऊंगा। ये ऐसी जगह है जहां लोगों को अगर पता चल जाए तो लोग एक दूसरे का कत्ल कर दें यहां आने के लिए। लेकिन आज अल्लाह ताला के रहमो करम से, अल्लाह के फजलो करम से मैं इस जगह पहुंच गया हूं। ये मेरा नसीब लाया है मुझे यहां पर। मेरे नसीब में लिखा था और नसीब का लिखा मिल के रहता है। कब, कहां, कैसे, ये किसी को नहीं पता होता है। नसीब का लिखा मिलता है। जो रब समंदर में रहने वाली मछलियों को भी रिस्क देता है, जो रब पत्थर के अंदर बसने वाले कीड़ों को भी रिस्क देता है, वो रब क्या हमें रिस्क नहीं देगा। अब उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद उसने उस जो सोना रखा था अपने थैलों में भरना शुरू किया और थैलों में भरने के बाद और वहां से निकल आया और कुछ सोना जो दीवालों पे चिपका हुआ था उसको नहीं छुटाया, जो अलग पड़ा था उसको भरा और लेके चला आया। घर नहीं गया, डायरेक्ट आया बाजार। बाजार सोचा इसने कि बाजार में जाके बेचेंगे। वो लोग जो इसका मजाक उड़ा रहे थे आज उन्हें शर्मिंदगी होगी कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो गया सुनार जो था, सुनार की दुकान पर, और उसने थैले के अंदर से कुछ सोना निकालना चाहा कि थैला जो था वो कमजोर था, वो फट गया। हाथ लगते ही थैला फट गया, उसके अंदर से सोना निकलने लगा। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये बुजुर्ग इंसान जिसके लिए कलम हंसते थे, जिस पर हम लोग तंज करते थे, आज ये देखो इसके पास कितना सोना है। आज तो ये हम सबसे ज्यादा अमीर बन चुका है। अब यहीं तक खत्म बात नहीं हुई। उसने वो सारा सोना बेचा और बेचने के बाद रकम हासिल की और रकम लेके अपने गांव गया। वहां पर उसने गरीबों को खाना तकसीम किया, गरीबों को कपड़े तकसीम किए और इतना पैसा आ गया था कि गरीबों में ही तकसीम कर दिया और जो हिस्सा गरीबों को दिया वही हिस्सा अपने आप रखा। यानी सब इसने गरीबों में तकसीम कर दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब लोगों ने सोचा कि वहां पर और सोना होगा और हम लोग जाके वहां से सोना निकाल लेंगे। अब ये कुछ जो ताजिर थे जो अपने आप में बहुत चालाक बनते थे, 7-8 ताजिर, इन्होंने रात में बेहतरीन घोड़े निकाले और सोने की तलाश में निकल गए। कहां? जहां ये बंदा, ये शख्स गया हुआ था। इसने बता दिया कि हाँ मैं फला जगह से लाया था, क्योंकि जिसके नसीब में होता है बस उसी को मिलता है, जिसके नसीब में नहीं उसे नहीं मिलेगा। इसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत थी, इसके दिल में अल्लाह की चाहत थी, अल्लाह का शुक्र अदा करते गया, इसके नसीब में था। लेकिन ये लालच में गए थे, ये 7-8 लोग, और लालच बुरी बला है। लालच में जो पड़ जाता है उसकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह बर्बाद हो जाती है। तो ये लालची लोग थे जो पहुंच गए सोना तलाश करने की गरज से, लेकिन ये रास्ता भटक गए और ऐसा रास्ता भटके कि इनके घोड़े जो है उन्होंने दम तोड़ दिया और उधर से ये काफी दिन के बाद पैदल वापस आए चलते चलते। सोना भी नहीं मिला, आ गए गांव में। तो उस शख्स ने कहा कि मिल गया सोना? कहा हमें सोना नहीं मिला, लेकिन आज एक बात हम लोगों को अच्छी तरीके से याद हो गई कि जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसे मिलता है। नसीब का लिखा सबको मिलता है, जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसे मिलता है नसीब से। अब जिसके नसीब में ही नहीं कोई चीज़ उसको नहीं मिलता। हम लोगों ने बहुत तलाश किया लेकिन कहीं सोने का नाम और निशान नहीं मिला, बल्कि हम लोग खुद अपनी जान बचाकर यहाँ आए। तो पता चला कि अल्लाह को राज़ी करते रहो, अल्लाह की रज़ा में ही तुम्हारी रज़ा है। अगर अल्लाह राज़ी है तो तुम्हारे लिए नेमतें, इतनी नेमतें हैं कि तुम उनका शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह को राज़ी करते रहो, नमाजों की पाबंदी करते रहो और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी।